Ladies and gentlemen, you've heard all the evidence. This was revenge. You strike me as a remorseless man, Mr. Dufresne. I hereby order you to serve 2 life sentences back to back. That's exactly what they take. I'm Mr. Norton, the warden. I believe in 2 things: discipline and the Bible. You're gonna fit right in. 시네마랩의 100대 영화 프로젝트 중 첫 번째 영화 쇼생크 탈출입니다. 1995년 아카데미 7개 부문 후보로 올랐으며 시간이 지날수록 비평가와 관객들의 재평가를 받아 IMDb나 로튼토마토, AFI 역대 영화 순위권에서 부동의 1위 및 최상위권을 유지하고 있는 영화입니다. 그리고 관객들 사이에서 가장 사랑받는 영화 중 하나로 인정받고 있기도 하죠. 그런 면에서 쇼생크 탈출은 초기엔 흥행 실패를 했지만 이후 지속적인 재평가를 받으며 결국 역대 영화 순위 상위권을 차지한 오즈의 마법사나 멋진 인생과 같이 좋은 영화는 언젠가는 인정받는다는 선례를 남긴 영화이기도 합니다. 쇼생크 탈출을 단순히 감옥 탈출 영화로 알고 있었나요? 한글 제목이 쇼생크 탈출이라서 그럴지는 모르지만 영화 원제는 The Shawshank Redemption, 구원이라는 의미입니다. 바로 희망과 구원에 관한 인간의 여정을 그린 영화입니다. 영화의 연출과 촬영, 조명, 편집, 그리고 사운드 디자인까지 구원이라는 주제를 나타내기 위해 치밀하게 구성되어 있죠. 아마 그냥 지나쳤으면 우연처럼 보였던 영화의 이 모든 요소를 지금부터 같이 분석해 보겠습니다. 그린마일, 워킹데드 시즌1 감독이기도 했던 프랭크 다라본 감독은 본래 각본가로 활동하다가 쇼생크 탈출을 통해 장편 영화 감독으로 데뷔하였습니다. 그는 1982년 스티븐 킹의 원작 중편 소설 리타 헤이워스와 쇼생크 탈출을 기반으로 대본을 쓰고 연출을 했습니다. By your file, you've served 20 years of a life sentence. Yes, sir. You feel you've been rehabilitated? Oh, yes, sir. Absolutely, sir. I mean, I learned my lesson. I can honestly say that I'm a changed man. 앤디와 공동 주연인 레드의 첫 등장신이 20년을 복역하고 가석방 심사에서 거절당한 후 씁쓸한 표정으로 걸어가는 이 장면입니다. 이것은 희망은 고통이며 두려운 것이라는 레드의 신념을 관객에게 이해시키기 위한 복선이고 세팅이죠. Hope is a dangerous thing. Hope can drive a man insane. It's got no use on the inside. You better get used to that idea. Like Brooks did? 영화에서 앤디가 수감된 지 얼마 안 되었고 여전히 불안해하고 있을 때 브룩스가 교도소 배식에서 구더기를 골라달라고 하는 장면이 나옵니다. Do you mind? That's nice and ripe. 당황해하는 앤디는 브룩스가 새끼 까마귀에게 구더기를 먹이는 모습을 보고서야 안심을 하죠. Jake says thank you. Fell out of his nest over by the plate shop. I'm gonna look after him until he's big enough to fly. 이 장면은 앤디에게는 차갑고 냉혹한 감옥 세계에 생긴 첫 번째 균열, 즉 희망과 구원의 암시로 작용합니다. 가장 사소한 돌봄을 통해서도 인간이 스스로를 구원할 수 있음을 처음으로 보여주는 장면이고 You're free. You're free. 브룩스가 키운 어린 까마귀와 지와타네오 해안선 위로 날아오르는 갈매기의 새 이미지는 영화 전체에서 자유와 희망을 상징하고 있습니다. 특히 새와 새장의 비유는 레드의 대사에서 수차례 반복되고 있죠. It was like some beautiful bird flapped into our drab little cage and made those walls dissolve away. I have to remind myself that some birds aren't meant to be caged. Their feathers are just too bright. She wanted a divorce in Reno. What was your response? I told her I would not grant one. I'll see you in hell before I see you in Reno. Those were the words you used, Mr. Dufresne, according to the testimony of your neighbors. If they say so.
원래 앤디는 와이프에게도 독서를 일삼던 차갑고 이기적인 은행 간부였으나 I killed her, Red. I didn't pull the trigger. But I drove her away. And that's why she died, because of me. 쇼생크의 소감 생활은 그를 변화시켰고 인간적인 면모를 되찾게 합니다. I suppose I could set it up for you. That would save you some money. You get the forms, I'll prepare them for you. Nearly free. 그런 점은 교도소 옥상 작업을 할 때 위험을 무릅쓰고 교도관에게 제안을 해서 동료 재소자들에게 차가운 맥주를 마시는 기회를 주고 흡족해하는 앤디를 보면 잘 드러나고 있습니다. We sat and drank with the sun on our shoulders and felt like free men. 레드는 이때를 자유인이 된 것처럼 느꼈다고 했죠. 이 사건은 교도관의 신임을 얻었을 뿐 아니라 레드와의 진지한 우정을 나누게 되는 계기가 됩니다. 바로 쇼생크에 생긴 두 번째 균열, 희망과 구원의 암시입니다. 영화에서 가장 기억에 남는 유명한 장면, 바로 앤디가 교도관들 몰래 위험을 무릅쓰고 모차르트의 오페라 피가로의 결혼을 교도소 PA 시스템을 통해 틀어줄 때입니다. 교도소에 울려 퍼지는 그 음악은 짧지만 강렬한 자유의 순간을 선사하며 구원의 중요성을 드러냅니다. 이 장면은 가장 억압되고 어두운 상황과 예술로 상징되는 인간의 자유로운 본성을 강력하게 대비시키는 명장면입니다. 바로 쇼생크의 억압적인 분위기를 깨트리며 균열이 생기는 세 번째 희망과 구원의 암시이죠. 레드는 이 짧은 순간 감옥 안 우리 모두는 자유를 느꼈다라고 회상합니다. 육체적 구속을 넘어서는 정신적 자유와 희망과 구원에 대한 영화적 암시인 것입니다. It was like some beautiful bird flapped into our drab little cage and made those walls dissolve away. And for the briefest of moments, every last man at Shawshank felt free. 특히 앞서 있었던 브룩스의 가석방 이후 그가 선택했던 죽음과 대비되어 바로 다음 씬에서 오페라 장면을 배치시킨 것은 앤디가 쇼생크의 제도화와 정신적 구속을 거부하고 끝까지 저항하는 것을 암시하고 있죠. I am warning you, Dufresne. Turn that off! And they had transformed a storage room smelling of rat turds and turpentine into the best prison library in New England, complete with a fine selection of Hank Williams. 이후 앤디는 교도소 도서관 확장을 통해서 쇼생크의 무자비한 제도화에 길들여지는 죄수들에게 지식으로 각성하여 정신적 자유와 희망을 포기하지 않도록 노력합니다. 영화에서 쇼생크에 생긴 네 번째 균열이자 희망과 구원의 메시지입니다. 특히 주 정부의 후원을 받아 도서관 확장 작업을 하는 도중 책 분류를 하고 있는데 앤디가 소설 몽테크리스토 백작이 탈옥에 관한 책이라고 하자 레드가 그럼 교육 장르로 분류해야겠다는 농담 장면이 나옵니다. 이 부분 역시 소설에서 숟가락과 못으로 14년 동안 터널을 팠던 부분을 연상시키며 앤디의 탈옥을 암시하고 있죠. You know what that's about? You'll like it. It's about a prison break. We ought to file that under educational too, oughtn't we? 처음으로 귀여워 보이는 레드 형님, 앤디 덕분에 많이 변한 것 같군요. Hope is a dangerous thing. Hope can drive a man insane. It's got no use on the inside. 아마 쇼생크 탈출에서 이러한 희망과 구원의 암시를 반복하는 연출 접근을 하지 않았더라면 앤디의 탈출은 기술적으로 화려한 탈출로 남았을 것입니다. Get busy living or get busy dying. 탈옥 후에도 앤디는 자유라는 개념을 두려워했던 레드에게 영향을 주고 레드가 자신의 두려움에 맞서고 갈망했던 정신적 자유를 찾도록 이끌어줍니다. 희망은 위험한 것이라고 단호히 말했던 레드가 드디어 얘기합니다. I hope I can make it across the border.
I hope to see my friend and shake his hand. I hope the Pacific is as blue as it has been in my dreams. I hope. 쇼생크 교도소는 차가운 회색 톤과 고립감을 강조하며 억압과 구속을 상징하고 있습니다. 원래 촬영지로 쓰인 오하이오 주립교도소의 로마네스크 양식의 성처럼 크고 거대한 외관은 재수자의 영적 정화를 격려하는 의미에서 설계되었다고 합니다. 그런데 영화에서 반대로 크고 견고한 벽은 거대한 권력과 제도화의 상징으로 바뀌어 나타납니다. You are convicted felons. 실제로 이 장면에서 미술팀은 감옥 내부 벽의 페인트 컬러를 검은색에 가까운 회색으로 정하고 정확한 회색을 찾기 위해 수많은 페인트 테스트를 했다고 합니다. 이렇게 프랭크 다라본 감독은 무채색화된 회색 벽을 통해 외부로부터 죄수들의 신체뿐만 아니라 정신도 구속될 수 있음을 보여줍니다. But I'm telling you, these walls are funny. First you hate them, then you get used to them. Enough time passes, you get so you depend on them. That's institutionalized. 이같이 감옥에서 너무 오래 갇혀 있다 보면 자유를 두려워하게 되고 결국 제도화에 길들여지는 인간의 심리는 영화에서 반복되어 나타납니다. 포스터는 단순히 장식이 아닌 앤디의 희망과 자유를 갈망하는 그의 마음을 상징합니다. 교도소 내에서 영화 상영 시간에 1940년대 최고의 파무파탈 리타 헤이워스가 출연한 1946년 작품 길다를 틀어주는 장면이 나옵니다. 여러 번 보았음에도 재수자들은 리타 헤이워스가 등장하는 장면에서 환호성을 부르죠. 리타 헤이워스의 포스터는 바로 자유로운 외부 세계로의 연결 통로를 상징하고 있습니다. 참고로 리타 헤이워스는 시민 케인의 감독 오슨 웰즈와 결혼했었고 이후 3년 만에 이혼을 했다고 합니다. 또한 리타 헤이워스의 포스터는 데이비드 린치의 멀홀랜드 드라이브에서도 등장하는데 기억 상실에 걸린 여주인공이 길다 영화 포스터를 보고 자신의 이름을 리타로 정하는 장면이 있죠. 앤디가 1947년 수감된 후 한 달이 지난 뒤 레드에게 처음으로 말을 걸면서 암석용 조각망치를 구해달라고 합니다. I wonder if you might get me a rock hammer. What? A rock hammer. 그리고 1949년 어느 시점에 앤디는 감옥벽에 이름을 새기려다 벽이 생각보다 무르다는 것을 발견하죠. 그리고 벽에 구멍을 가릴 수 있는 리타 헤이워스의 포스터를 구해서 벽에다 붙입니다. That and a big goddamn poster. Like I said, in prison a man will do most anything to keep his mind occupied. 이때부터 앤디는 20년 가까이 터널을 봤었고 이것은 즉각적 탈출 계획이라기보다 레드가 나레이션에서 얘기하는 것처럼 결국 앤디에게는 언젠가 올 자유와 희망을 전제로 한 생존 방식이자 존재 방식이었다고 할 수 있죠. 그래서 1949년 리타 헤이워스, 1956년에는 투옥 10주년 기념으로 레드가 선물한 마릴린 먼로의 영화 7년 만의 외출의 포스터, 그리고 1966년 영화 기원전 100만 년의 라켈 웰치의 포스터들은 단지 시간이 흘렀음을 의미하는 것이 아니라 앤디의 희망과 구원이던 쇼생크의 탈출, 터널의 입구로서 자유와 희망을 상징하고 있습니다. 특히 앤디의 희망을 암시하는 포스터의 변천사와 레드의 절망과 좌절을 암시하는 가석방 불호 장면은 각각 3번에 걸쳐 교차 편집되면서 두 사람의 캐릭터와 내면의 세계를 잘 대비시켜주고 있습니다. God's honest truth. 다라본트 감독의 이러한 공들인 인물 설정과 세밀한 묘사 덕분에 마지막 레드가 브룩스처럼 세상을 등질 생각까지 할 때 앤디의 희망이 레드를 다시 붙잡아 일으켜주는 장면이 더 깊은 감동으로 다가올 수 있었습니다. 작은 망치는 앤디의 끈기와 인내심을 상징하는 도구로 탈출을 위한 중요한 열쇠 역할을 합니다.
몬테크리스토 백작에서 숟가락과 못으로 14년 동안 터널을 파는 부분을 떠올리게 하는 이 작은 망치로 앤디는 19년 동안 탈출 터널을 팝니다. 그리고 성경책 출애굽기 부분을 도려내고 숨겨둔 망치는 앤디의 출애굽을 준비하는 도구이기도 하죠. Geology is the study of pressure and time. That's all it takes, really. Pressure and time. 레드가 얘기하는 것처럼 앤디는 지질학을 좋아했고 그것은 기나긴 시간과 압력에 관한 학문이라고 했었습니다. 그래서 교도소의 길고 긴 시간과 결합된 앤디의 망치는 불가능해 보이던 거대한 벽에 침식을 일으켰고 결국 쇼생크의 마지막 5번째 균열을 만들어냅니다.